सतगुरु महाराज ने कृपा की है। 465 अंग ते 5वां श्लोक आसा दी वार दा श्रवण कर रहे हाँ। सो उथानका विच आया कि पहले 9 श्लोक शेख ब्रह्म जी दे नाल चर्चा दे विच महाराज ने जिहड़ी चर्चा कीती सी 7 ਜਾਂ 9 श्लोक उन्हां दे प्रति मन्ने हन। जो जो उन्हां ने प्रश्न कीते उन्हां दे जवाब दिते ने। सो 5वां श्लोक जो है इहदे विच बख्शिश कर रहे ने। शेख ब्रह्म ने बेनती की है महाराज हिंदुओं के मत विच जो रास पाउंदे हन आप कृपा करके दसो वो रास मंडल नूं वेखना चाहिदा है जां नहीं। सो गुरु नानक देव जी महाराज ने बचन किया है शेख ब्रह्म ये जिहड़ी बाहरली रास मंडल नूं की देखना सारा जगत ही रास रूप देखो। सारा जगत महाराज जी किवें रास रूप है। रास विच तां गोपियां ग्वाले हुंदे ने ते संसार रास दे विच गोपियां ग्वाले किहड़े हुंदे ने। ये दो हुंदियां ने एक राम लीला हुंदी एक रास लीला हुंदी। राम चंद्र जी बारे जिहड़ी करदे हो राम लीला कृष्ण जी दे वास्ते जो हुंदी है वो रास लीला हुंदी है। गुरु नानक देव जी कहंदे ने असल रास लीला मैं तुहानूं दिखाउंदा किहड़ी हुंदी है। श्लोक महला पहला फरमाउंदे महाराज घड़ियां सभे गोपियां पहर कन्न गोपाल। महाराज कहने सारियां रात दिन दियां जिहड़ियां 64 घड़ियां ने यही परमात्मा दीयां गोपियां बन रहीआं ने ते रात दिन दे जिहड़े 8 पहर हन यह कन्न जिवें कृष्ण जी दे नाल ग्वाले हन। कन्न पाठ भारा करके बोलना क्योंकि नन्ने दे थल्ले हलंत लगी हुई है भारा करन वास्ते। ये ग्वाले कीते हन परमेश्वर ने। फिर बेनती की प्रतख रास विच गोपियां दे ग्वाले जिहड़े ने आदक सारियां दे गहने आदक पहने हुंदे ने। ये जिहड़ी तुहाडी रास है परमात्मा वाली इहदे इस तरफ जो आपने घड़ियां रूप गोपियां ते पहरा रूपी ग्वाले दसे ने इन्हां ने फिर किहड़े गहने पाए हुए ने। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादों असू कत्तक मगर पोह माघ फग्गण। शास्त्रां दे विच 3 चमासे कथन कीते हन। इसे प्रकार तुहानूं दसदे हां गहणे पाउण पाणी बह संतर। घड़ियां रूपी गोपियां ते पहरां रूपी ग्वालियां ने पहले चमासे चेत्र विसाख जेठ हाड़ विच सो पवन रूपी गहणियां नूं पहनिया होया क्योंकि चमासे विच हवा सुखदाई लगदी है। ये महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दूजे चमासे विच सौण भादों असू कत्तक विच पानी रूपी भूषणां नूं पहनदे ने। भूषण नाम गहणे दा हुंदा क्योंकि इस चमासे विच जल दी प्रधानता हुंदी पानी दी बरखा। तीजे चमासे विच मगर पोह माघ फग्गण विच घड़ियां रूपी गोपियां ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ रूपी ग्वालियां ने अग्नि रूपी गहना पहनिया होया। सो कहते हैं क्योंकि चमासे विच बहुती ठंड होने करके अग सुखदाई लगती है। अग बालदे लोकी सेकदे ने। तो रास दे विच बलभद्र ते कृष्ण जी हुंदे ने। इस रास विच बलभद्र ते कृष्ण जी कौन हुंदे ने। सो गुरु साहब फरमाउंदे हन चंद सूरज अवतार। चंद्रमा बलभद्र है ते सूरज कृष्ण अवतार है। प्रतख रास विच गऊआं हुंदियां। इस रास विच गऊआं किहड़ियां ने सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। सारी धरती जो धन करके पूरत है यही माल है। माल डंगर गऊआं आदि। शेख ब्रह्म ने बेनती की है जगत रूपी रास फिर सच्ची होवेगी। महाराज कहण लगे जगत रूपी रास की सारी बर्तन जंजाल रूप है असल विच। नानक मुस्सै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। गुरु नानक देव जी महाराज कथन करते शेख ब्रह्म जी वो परमेश्वर की प्राप्ति का मुख साधन जो ब्रह्म ज्ञान है उस तो बिना जगत विच जीव शुभ गुणा रूपी धन नूं मुस्सै हुंदा लुटाई जा रहे। ये निके निके कामां दे उत्ते जिहड़े कीमती सवास मिले हुए ने इन्हां नूं एवें ही खराब करी जांदे रहिंदे ने। सो इसे करके जम जो काल है काल दे करन वाला वो इनू खाई जा रहा है। ये जीव समझते नहीं अमोलक दात न्याणियां वांगू खराब करी जा रहे हैं। स्वरूप ज्ञान तो बिना ही सृष्टि मुस्सै हुंदी ठगी जा रही है ते ये ते जमकाल इस नूं खाई जा रहा। मर जम्मै बारो बारा वधै विकारा ज्ञान विहूणी मुठी।
महाराज इस प्रकार फरमाउंदे ने दूसरे भाव अर्थ विच अंतरी भाव की है। घड़ियां सभे गोपियां, महाराज कहने सामदामादक साधना नाल सारियां गोपियां हुंदी इंद्रियां। इंद्रियां नूं जिन्हां ने घड़ियां भाव घड़ना है की हुंदा इंद्रियां दा जिहड़ा वस विच कीता अपने। जिवें अपने ठेठ पंजाबी च कहने मैं तेनों घड़ के रखूं चंगी तरह, तेन मैं घड़ देना वेख ला। फिर घड़न का मतलब तेनों बस करके रखना। महाराज कहने इंद्रियां नूं इसे प्रकार गुरमुख जिहड़े ने अखां नूं कंनां नूं नक नूं हत्थां नूं इंद्रियां सारियां नूं रोक लैंदे ने अपनियां नूं। पैर कंन गोपाल, गो जो धरती का पालक परमात्मा है, परमात्मा नूं अपना पहरेदार खड़ा कंन तो भाव कीता होया। गहने पौण पानी बह संतर, पौण हुंदी है समता, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਹਿਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਗੰਦਾ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਤੋਂ ਸਮਤਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਰਖੋਭਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, 5 ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਗੀ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ। ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਲ ਧਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੁਸੈ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। कबीर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाछा पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये भी लुटना हुंदा। सो विहूणी खाए गया जमकाल, जेड़े इंसान ज्ञान तो रहत ने उन्होंने जमकाल खा गया। महला पहला। सो उल्टियां गल्लां बातां होण करके बाहरली रास वेखण तो मना कीती है। शेख ब्रह्म ने पुछया किहड़ियां उल्ट गल्लां हुंदियां ने, उत्तर दिंदे ने वायन चेले नचन गुर। गुर जो पूजनीक जो कृष्ण जी हैं वो तो नचते हैं, चेले जिहड़े हैं वो दुक्कड़ आदि वाद्यां नूं वजाउंदे ने। भाई गुरदास ने पहली बार 30वीं पौड़ी च लिखिया चेले साज वजाए दे नचन गुरु बहुत विद भाई। चेले बैठन घरां विच गुर उठ घरी धनाड़े जाई। पैर हलायन फेरन सिर, निरतकारी वेले कृष्ण जी पैरां नूं हिलाउंदे ने, सिर नूं फेरदे ने। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫੇਰਦੇ ਕਿ ਤਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਲ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓੜੇ ਓੜ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ, ਨੱਚਣ ਵੇਲੇ ਰਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਧੂੜੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਝਾਟੇ 'ਚ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ, ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੱਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਐ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਐ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮ ਜੋ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵਿਚਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸਧਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
इस प्रकार महाराज गुरु नानक साहब इस गल के उत्ते इतराज करते सी उदों कि देखो सत्कारयोग जिहड़े भावें कुछ भी है देवते पुराने समय के अवतार होए ने उन्हां नूं इउं उन्हां दी रीस नहीं करनी चाहिए। वो भावें अपने समय में रास लीला करते रहे ने पर गुरु नानक साहब उन्हां नूं भी उस वक्त कहंदे भी यह आपां नूं उन्हां दी रीस करनी नहीं चाहिए। वो अवतार सन, आपां आम जिहा एक बंदा फड़ के जिहदा कोई जीवन नहीं हुंदा। राधकां दी भगती जां होरनां दीयां भगतियां बहुत सन। आम ही किसी लड़के नूं फड़ के इस्त्री वाले कपड़े पा के राधकां बना के नचा लेना। कहंदे मेरे लिए ये बहुत गलत गल लगदी मैनूं कि वड्डियां दी रीस करके फिर उन्हां दी बदनामी करदे लोग, सिर्फ पैसे लिए इहो जिहा काम करदे ने। क्योंकि शेख ब्रह्म ने पूछा सी देखनी चाहिए कि नहीं। आप पछाड़ है धरती नाल, धरती दे नाल अपने आप नूं पछाड़ दे भाव देखदे ने। नचदे नचदे सिर पिछले पासे जा लाउंदे ने पैरां दे कोल नूं। गावन गोपियां गावन कान, फिर राधकाद गोपियां दा स्वांग होके गाउंदे ने ते कृष्ण रूप होके गाउंदे ने। गोपियां दे प्रसंगां नूं गावन ते कृष्ण जी दे प्रसंगां नूं गाउंदे ने। वो प्रसंग इस प्रकार करदे हन। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने गावन सीता राजे राम। फिर जिस वेले दशहरा आउंदा उस समय सीता अते राजा राम श्री रामचंद्र दे स्वांग धार के गाउंदे ने। कहते उस समय सीता ते राजा राम श्री रामचंद्र दे प्रसंगां दा गायन करदे ने कि जिस वेले रावण दा भेजिया होया मरीच स्वर्ण दा हरण बन के आया, उस वेले सीता दे आखण कर रामचंद्र जी ते उहदे मगर चले गए ते पिछों सीता नूं रावण चुक के लै गया। जदों वापस आके वेख्या तां सीता कोई नहीं सी। उस वेले श्री रामचंद्र जी वन विच रुदन करते हुए ऐसे पुकार लगे हाय सीता हाय सीता। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं इस तरह के प्रसंगों की बजाय भगती दे विच ज़्यादा जोर लाना चाहिए। इन्हां नूं ये तो ठीक है साल बाद वो गल कीती पर मुड़ मुड़ के उस गल नूं दोहराउण दा नहीं फायदा। जो उन्होंने सिक्ख्यावां दित्तियां मेरे ख्याल च वो कमा लैणियां चाहीदियां ने। निरभौ निरंकार सच नाम, वो सच्चे निरंकार का जिहड़ा नाम भौ खौफ तो रहत करन वाला है। असल में निरभौ निरंकार का सच्चा नाम ही मेरे ख्याल च जीव नूं जपना चाहिए। जिहड़ा उन्होंने जपिया सी नाम जपिया ये एक पक्ष लैके दिखा देना ही काफ़ी नहीं हुंदा। भगती सारिਆਂ ने कीती है, आपां नूं भी भगती करनी चाहिए है। महला पहला वायन चेले नचन गुर। हुण महाराज अंतरीप भाव दसदे ने कि जिस वेले सिख गुना पास आके चेला बन के उपदेश ग्रहण करता है उस वेले रिखी दंड पितर दंड देव दंड सब दूर हो जाते हैं। जदों फिर चेला संसार की तरफ नचन लगता है, नचन का मतलब इत्थे चेला जदों भाव पदार्थां विच लगदा उस वेले गुरु वायन, वायन का मतलब उचारदे ने ये चेले तू संसार के पदार्थां विच नच ना, अपने भेख की तां लज्जा रख। तू नाले तां बाणा पाया होया नाले फिर तू भज के उधर नूं जांदा पदार्थां वाल नूं। इन्नियां जी हरकतां करदा जिहड़ियां गुरसिख नूं चंगियां नहीं, चंगा नहीं लगदा। इस तरह पैर हलायन फेर न सिर, कहने वो चेला फिर मन बुद्धि रूपी पैरां नूं विषय विकारां वाल हिला बैठदा कि गुरु साहब सिर फेर दे के तू बड़ा माड़ा काम कीता। ना ये काम नहीं करना। ओढ़े ओढ़ रावा झट है पाए। इस तरह जब मन बुद्धि रूप पैरां नूं प्रतख पैरां नूं हिलाया भाव कहण तो कि विकारां विच प्रवृत्त हो गया तां लोक परलोक विच लाहनतां रूपी धूड़ी उड उड के झाटे च पैंदी, उहदे सिर च पैंदी है। दोहां लोकां च बदनामी हुंदी उहदी। वेखै लोक हसै घर जाए। उस समय पितर देव रिखी लोग वेख के आपो अपने घरां में जाके हसदे। देखो फिर बंदा साडा चंगा भला मनुखा जून च गया, गुरु वाला भी बन गया, चंगा भला बनाया सी इहनूं सिख, ये पशुओं वाली किरत करन लग पिया। लोग वेख के तैनूं हसदे ने, इस करके तू स्वरूप रूपी घर च वापस मुड़ जा, घर जाए अपने। मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये हुण अंतरीव अर्थ है। ये होर तरह अंतरीव भाव लैणे विचों ते पहले अर्थ जिहड़े आपां श्रवण कीते वो महाराज ने उचारण कीते ने। उस तो बाद उहदे विचों फिर अंतरीव भाव भी बनदा। जिवें अगे भगत बाणी आवेगी कबीर फरीद जी दी, उहदे विच भी अंतरीव भाव बहुत डूंघे आउंदे ने। रोटियां कारण पूरह ताल। महाराज कहने हे सिख तू रोटियां दी कार ना कर, भाव रोटियां वास्ते जिहड़ा पखंड करना उहनूं दूर कर दे ते महावाकां रूपी ताल नूं पूर्ण कर। ताल हुंदे कैंसियां लैके उस परमेश्वर के जस नूं उचार ना कर। आप पछाड़ है धरती नाल,
आपा भाव हंकार नूं पछाड़ के भाव नाश कर दे ते धरती हुंदी निमरता। इत्थे निमरता लैनी धरती विचों ते निमरता दा साथी हो जा। सो धरती नाम पृथ्वी दा है, पृथ्वी नाम भूमा दा है ते भूमा नाम ब्रह्म दा है। उस ब्रह्म नूं अपने नाल निश्चय कर, जिहने माया रूपी धार ती त्रीया जिहड़ी धारी हुई है, ये अंतरी भाव हुंदे ने वखरे वखरे धार ती। इस प्रकार कहने अरदास जो सरगुण स्वरूप है उन्होंने अपने नाल निश्चय कर। गावन गोपियां गावन कान, गोपियां की हुंदी इंद्रियां शरीर दियां, इंद्रियां भी उहदे जस नूं गाउण। कान हुंदा अंतःकरण, अंतःकरण भी उहदे जस नूं गायन करे। गावन सीता राजे राम, सारियां नाल सीता हुंदा मिलिया होया जो राजा प्रकाश स्वरूप राम है, उहदे जस नूं उचारना कर। निरभਉ निरंकार सच नाम, उस निरंकार दा सच्चा नाम जो है ना खौफ तो रहत करन वाला है। जा का किया सगल जहान, जिस परमेश्वर दा कीता होया सारा जगत है जी। कहने जी नाम दी दात फिर दसो किवें मिले। सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ। महाराज कहने जिहड़ा सेवक हो के सेवा करदा है ਉਹਦੇ मन रूपी बस्तर ਨੂੰ परमेश्वर किरपा करके नाम ਦਾ रंग चढ़ाओ ਹੁੰਦਾ ਚਾੜਦਾ है। भिन्नी रहन जिन्ना मन चाओ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਕੇਵਲ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? कहने दसो जी। कोलू चरखा चक्की चक, कहने कोलू सारा दिन घूमदा, कोलू नाल बलद ते तेली भी घूमदा, ते सारियां चीज़ां नचदियां। जे नचण ते मुक्ति होवे तां सारे मोक्ष होने चाहिए ने। चरखा फिरदा, चरखे नाल औरत दी बांह फिरदी, फिर चक्की फिरदी, चक्की दे फेरन वाले दी बांह भी फिरदी, घुमियार दा चक फिरदा, उस नाल लाठी भी फिरदी ते घुमियार दी बांह भी फिरदी, मिट्टी का पेड़ा भी फिरदा। फिर तां जे नच्चण नाल मुक्ति होए तो सारे मुक्त हो जाने। थल वारोले बहुत अनंत, आ जिहड़े थलां दे विच वाबरोले आउंदे ने बेअंत तो बेअंत फिरदे, इत्थे घरां दे घर ही उड़ा के लै जांदे ने, वो भी तां घुमदे ही हुंदे ने। बाजीगर दी थाली भी फिरदी आ, वो भी मुक्त होनी चाहिदी। फिर तां लाटू माधाणियां अनगाह, सो अनगाह अनगाह नहीं करना, अन डैश पा के गाह, इउं बोलण विच इउं बोलना अन गाह। कहने खेडण वाले लाटू फिरदे ने, लस्सी रिड़कण वाली मधाणी फिरदी है, ते अन गाउण वाले अनगाह फले भी पाउंदे फिरदे ने, जो हल दे अगे फाले लगे वो भी फिरदे ने। खेत दे विच किन्ने गेड़े कढ़दा जिमींदार, ये भी मुक्त होने चाहिए सी। फिर तां पंखी पाउंदियां लैन ना साह, पंखी इत्थे इल्लां कहने, इल्लां इन्नियां आसमान च घुमदियां ही रहंदियां, इक्को ही साह चक्कर विच उड़दियां ही रहंदियां, साह नहीं लैंदियां। पंखी का मतलब है अनल पंछी भी करते, जो अनल पंछी हर वेले आकाश विच रहिंदा, साह नहीं लैंदा, क्योंकि ये हेठां जमीन ते नहीं आउंदा, कदे ही नहीं आउंदा। अकाल उस्तत महाराज ने कहा अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। पंछी इतने फिरदे जो साह भी नहीं लैंदे, वो सारे मुक्त होने चाहिए ने। फिर तां सूआ चाड़ भवाइया है जंत, छोटे लड़के किक्कर दियां सूआ सूलां उत्ते मक्कड़ी ते बिंडे आदि जीआं नूं भाउंदे ने। सूआ हुंदी सीख उत्ते चाड़ के छोटे छोटे जंत भंभीरियां नूं भाउंदे ने। जंत जिहड़े बाजीगर लोक है पिठ नूं सूआ सीख उत्ते चढ़ा के टिका के अपने आप नूं घुमाउंदे आ, फिर मुक्त होने चाहिए ने। सो इस प्रकार कहने दक्षिण देश विच इक सूआ नाम करके देवी है, जिहदे अगे सुखना दे जंत जिहड़े बच्चों नूं सूए उत्ते चाड़ के घुमाया जांदा, जिस दे बच्चे जम के मर जांदे, जे वो उस वेले हस पवे तां कहंदे अपशगन मन के, जेकर बेहोश होवे तां वो वड्डी उम्र गिणदे आ, फिर वो भी मुक्त होने चाहिए ने। जंतर करके एक वड्डे लोहे दे सूए उत्ते चाड़ के एक चक्राकार हंडोला भाउंदे घुमाउंदे, फिर जिस उत्ते बच्चे बैठ के खुश हुंदे ने, वो जिहड़े आ
ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਨਿਆਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਮ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਨੋਕਦਾਰ ਸੀਖ ਦੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਤੇ ਆਉ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਕਾਮੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ। ਚਰਖੇ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਚੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾਂਗੂ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਥਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਲਾਟੂ, ਕਪਟੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਲਾਟੂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ। ਮਾਧਾਣੀਆਂ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਅਨਗਾਹ, ਭੇਦਵਾਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਖੀ, ਭੌਂਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੂਆ ਚਾੜ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਆ ਨਾਮ ਈਰਖਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਏ ਸੋਏ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ। ਕਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲਹਿ ਸੇ ਰੋਏ, ਜੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਸੈ ਰੋਏ। ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚੀਏ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੱਚ। ਇਹ ਮਨ ਨੱਚਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ? ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉੜ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੜ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਡਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਪ ਕੇ ਸਹੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪੈ ਪਾਈਆ ਤਾਪ ਨਾਥ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਪਨਾ ਅਨੇਕ ਤਨ ਘਾਇਲ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਪਾਈਤ ਅਜਾਪ ਦੇਵ। ਪੂਦਨਾ ਸਦੀਵ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ, ਨਭ ਕੇ ਉਡੇ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਈਤ। ਅਨਲ ਆਕਾਸ਼ ਪੰਛੀ ਡੋਲਬੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ 19 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਫਿਰ? ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚੇ ਭੈ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਇ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਮਿਤ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਖਾਜੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਬਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਈ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਵਾਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ, ਜਮਦੂਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਫਾਦਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਣੇ ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਤੋਲਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪਾਈ ਇੱਕ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਈ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 4 ਟੋਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਪਾ 2 ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੜੋਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜੋਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟੋਪੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਨੇ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ। ਇਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੋਹਤ ਨਾ ਚੱਸਾ ਵਿਲੰਬ ਭਰੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਾਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਾਈ ਉਲਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੀਏ ਅਸ ਗਾਜਤ ਹੈ, ਛਾਜਤ ਹੈ ਜਸ ਤੇ ਨਸ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੁੰਟ ਕਾਲ ਕੇ ਬਸ ਕਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਕਾਲ ਤੇ ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇ? ਜਮਦੂਤ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨਾ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਲੱਦ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਧੇ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰ। ਲਸਕਰ ਸਣੈ ਦਮਾਮਿਆਂ ਛੁਟੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰ ਕੀ ਪੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾਰ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਤਨ ਛਾਰ ਛਾਰ ਰਲਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨ ਕੇ ਕਿ ਨਾਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂ ਭਵ ਮਾਹੀ। ਅੱਜ ਪਪੀਲ ਕਾ ਲਾਓ ਜਗ ਜੇਤੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਸਤ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ ਗਗਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕਹਾਂ, ਕਾਲ ਕੇ ਬਿਨਾਏ ਸਭੈ ਕਾਲ ਹੀ ਚਬਾਹੇਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਬਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫੇਰ ਪਏ। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु केते वेद और पुराण केते। सिमरत समूहन कह होए बिताए हैं,
ਮੋਨ ਦੀ ਮਦਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਬਸ ਭਏ ਹੈ ਪੀਰੋ ਪਿਕੰਬਰ ਕੇ ਤੇ ਗਨ ਨ ਪਰਤੇ ਇਤੇ ਭੂਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕੈ ਫੇਰ ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲਏ ਫੇਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਇਹ जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। ये जो दस जो पढ़िए अकाल उस्तत महाराज की बहुत सिक्ख्या उहदे विच दिती हुई है। मान से महीप और दलीप कैसे छत्र धारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दलीसर द्रोजन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। मारे कहने अंत में तो फिर जमीन च मिल जाते जिन्नी दुनिया हुई अज तक संस्कार होए कईयां दे कई मिट्टी च दबते कई पानी च रोड़ते कई मेट डारे सारे बनाए उपारे गड़े फिर मेटे उपाए क्रिया कालजीव की किनू ना पछानी घन्यो पै बह है घन्यो पै बिहानी। इस करके महाराज कहते ने कोई नहीं बचा सकता मौत कोलों। श्लोक महला पहला। फिर बेनती की शेख ब्रह्म जी ने हे महाराज हिंदू किस द्वारा परमेश्वर नूं सिमरदे आ ते मुसलमान किस द्वारा परमेश्वर की सिफत करदे आ। तां महाराज फरमाउंदे ने मुसलमाना सिफत सरैयत पढ़ पढ़ कर है विचार। मुसलमान जिहड़े ने शरीयत भाव किताब द्वारा उहदी सिफत करदे आ उसी शरह की किताब नूं पढ़ पढ़ के शरह दी विचार करदे। शरीयत बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण कौ दीदार। खुदा दा दर्शन करने वास्ते जो अकाल पुरख की बंदगी करने विच पए ने उही असली बंदे ने। बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर सिफत कराए ताको कहीए बंदा। इस वास्ते पुरुष नूं बंदगी वालों हटना नहीं चाहिए चाहे किन्ने ही दुख मुसीबत वगैरह आ जाण। महाराज जी कहते बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज धरों के प्यार गौड़ी प्राग दे पिछे कहे है 338 अंग ते कबीर जी। बंदगी करन दा फल है कि परमात्मा आप संबंधियां वांग खबर लैंदा। बंदा होए बंदगी गह बंदक होए बंद सुध लहै। कहने बंद सुध का मतलब कि बंदपा वांगू खबर लैंदा। भाई नंद लाल ने जिंदगी नामे जिवें कथन कीता रोज सब दर बंदगी बाशंद साध बंदगी ओ याद याद। कहने दिन रात उस वाहिगुरू की बंदगी करन नाल शाद हुंदा मन च आनंद आउंदा। तां ते उस वाहिगुरू की बंदगी नूं कर वो वाहिगुरू की बंदगी नूं करो। दौलत जावेद बाश बंदगी बंदगी कुन बंदगी। जावेद हुंदी हमेशा ही रहण वाली दौलत बंदगी है। तां ते पुरुषा तू बंदगी नूं कर भाई बंदगी नूं कर क्योंकि बंदगी पुरुष नूं पातशाही प्राप्त कराउण वाली है। यादो सरमाए है इमा बबद हर गदा अज यादो सुल्तान बबद। उस वाहिगुरू की जिहड़ी बंदगी है यही धर्म की पूंजी है। हर एक गदा हुंदी गरीब उसकी बंदगी करन नाल सुल्तान बबद पातशाह हो जाता है। घर बुजुर्गी बायद तो कुन बंदगी वरन आखिर मैं कशी शर्मिंदगी। कहने पुरुषा जे तू बुजुर्गी वडियाई चाहना तो बंदगी कर वरना नहीं तो फिर आखिर ओढ़क नूं जिहड़ा ना खिची करके शर्मिंदा ही होवेंगा। खिच तू बड़ी होनी तेरी। सो इस प्रकार बंदगी तो बहुत सारे ग्रंथों ने हरेक ने बंदगी लिखी है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण को दीदार। असल बंदे उन्हें जिहड़े परमात्मा दे दीदार करन वास्ते चले हुए ने। हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार। हिंदू लोग वेदां शास्त्रां द्वारे सलाउण योग परमेश्वर नूं सलाउंदे है। सलाउणे वाले हो के सलाउंदे है पर जो निष्काम हो के सलाउंदे ने ना उन्हां नूं बेअंत रूप परमेश्वर का दर्शन हुंदा है। जिहड़े सलाउंदे ने बई मैनूं आ मिल जे मैनूं आ मिल जे उन्होंने पदार्थ तां मिल जांदे आ पर परमेश्वर नहीं मिलते। कहने जिहड़े निष्काम हो के सलाउंदे ने उन्हां नूं परमेश्वर मिल जांदे आ। तीर्थ नहावै अर्चा पूजा अगरवास बहकार। कई पुरुष कहते तीर्थां ते जाके नहाउंदे आ। कई बंदे मूर्ति का पूजन करते अर्चा कहने मूर्ति पूजन नूं। कई अगर जिंदे चंदन आदि सुगंधियां दी वासना नूं बहकार हुंदा महकाउंदे ने लगाउंदे ने। जोगी सुन ते आवन जेते अलख नाम करतार। जिन्ने क जोगी संत ने वो अफुर परमात्मा नूं ध्याउने जिस करतार दा नाम वो कहने अलख निरंजन इउं कहंदे ने। ओह सो 466 अंग ते फरमाउंदे ने सूखम मूरत नाम निरंजन। सूखम स्वरूप जो निरंजन निर्गुण ब्रह्म है
ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਅਧਿਆਸਤ ਕਲਪਤ ਹੋਏ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ, ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਗੂਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਲਈ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ 70 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਵਾਦੀ ਦਾਤੇ ਆ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਣੈ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਜੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ, ਤੀਜੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਚੌਥੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਈ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਆ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਖਰਾਬਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਖੋਟਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਂਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੈ ਐ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇ ਕਾਈ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਥਾਉ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਖਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਈ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਏ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਾਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ। ਓਏ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਾਣ ਹੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਖ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਗਾਣੂ ਜੀਵਾਣੂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਣ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਛਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਛਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਛਾਰ ਹੁੰਦੀ ਧੂੜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ,
कहने जेड़े भगती करते चरना की धूड़ी ग्रहण कर, फिर तेरा भी उद्धार हो जाएगा। महला पहला, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार। शेख ब्रह्म ने बेनती की है, महाराज साडे मत च लिखिया कि जेड़े इस लोक में सड़ते ने वो अगे दोजक च पै के सड़ते हैं। हिंदू लोग जिहड़े ने ये देह नूं साड़ते हैं, इस ते हिंदू ही परलोक सड़ते हैं, क्योंकि हले तक सिख पंथ शुरू नहीं सी होया ना, गुरु नानक देव जी गए ने, इस करके हले यही वो पिछला ही सारा चल रहा कि हिंदू ऐ करते हैं मुसलमान विचार चलती है। इस तरह शेख ब्रह्म नूं एक पक्ष उपर खलोता देख के सतगुरु महाराज इट नूं पत्थर मारते हुए शेख ब्रह्म नूं कहंदे, ये तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक नहीं, गलत है। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार। कहने मुसलमाना जो मिट्टी है वह घुमियार दे जो पल्ले पैंदी है ना, घुमियार लियाउंदे ही उत्थों मिट्टी पट के, कहंदे वो मिट्टी वधिया जिहड़ी मिट्टी उत्थे कबरां दे विच है, क्योंकि जिथे कब्रस्तान विच मुरदे दबदे है उस स्थान की मिट्टी समा पा के चीकणी हो जाती है, तो उस मिट्टी के भांडे इट्टां बहुत चंगे बनते, इस वास्ते वो मिट्टी नूं घुमियार पट लियाउंदे ने। घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। वो मिट्टी के कुछ भांडे घड़ते हैं तो कुछ इट्टां तैयार करते हैं। घड़े आदि भांडे दे इट्टां तैयार करते पकाउण लई आवी, पर चिणके फिर जिस वेले अग लाउंदे ने उस वेले मुसलमानां दी मिट्टी जिहड़ी है सड़दी होई सूं सूं करके पुकार करती है। मिट्टी मुसलमान की। इस तुक नूं बदलाउण करके राम राय जी जो गद्दी तो खारज हो गए, इहदी साखी सारिआं नूं पता कि राम राय जी नूं जदों औरंगजेब ने जदों कहा सी गुरु हर राय साहिब महाराज तुसीं दिल्ली आओ, तो उस वक्त महाराज राम राय नूं शक्तियां दे के भेजिया सी। काफ़ी लंबी साखी है, तो जदों 7वें पातशाह दा आवेगा प्रसंग उदों श्रवण करांगे। तो इन्नियां करामातां जाके दिखा दित्तियां उत्थे, जदों बादशाह कोलों डर गया 360 करामातां दिखाईयां, 72 करामातां वड्डियां 360 छोटियां दिखाईयां। एक दिन फिर काजियां मुल्लां दी प्रेरणा नाल बादशाह ने कहा गुरु नानक देव जी ने मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई घुमियार आओ क्यों कहा। ये गल सुन के राम राय जी लिहाज करके कहंदे नहीं उत्थे मिट्टी बेईमान की, वैसे वो सीगा वो गलती नाल लिखिया गया, वो बादशाह की झेप थले आ गया। इन्नी ताकत तेरे कोल महाराज कहने तू दिखा नहीं सी सकदा, उत्थे इन्नियां करामातां दिखातियां, दिखा दिंदा तां। फिर इस करके राम राय जी दिल्ली तो आए, तो उस वक्त जब आए नेड़े जे तो सुनेहा भेजिया कीरतपुर साहब मैनू की हुक्म है। महाराज ने कहा जिधर नूं मूँह उधर नूं तुर जा, मेरे मत्थे न लगी, जब तेन मैं गुरु घर चों कढ़िया। वो राम राय जी नूं शेक दिता, फिर लाहौर वाल नूं मूँह सी उधर नूं चलिया गया। मिट्टी मुसलमान की। पंजा तत्तां रूपी मिट्टी का रचिया है जो मुसल शरीर है, इहदा मान हंकार की करना जी। पेड़ है पई घुमियार। घुमियार हुंदा ब्रह्मा दे पल्ले जदों विखे पंजा तत्तां रूपी मिट्टी पई है। घड़ भांडे इट्टां कीआं, कुछ तां भांडे चेतन बनाए, कुछ इट्टां जड़ रचना कीती है। जल दी करे पुकार। जल दी सड़दी हुई माता दे उदर विच जीव रूपी इस्त्री पुकारां करदी है। जल जल रूवै बपुड़ी। बपड़ी बेचारी तुच्छ जिहड़ी जीव रूपी इस्त्री बिहारां विच जल जल के रोज रोंदी है। झाड़ झाड़ पवै अंगियार। दुख विच होर दुख हुंदा, जिवें भरतहरि ने विराग शतक दे विच लिखिआ दुख मांझ दुख होर लाभ होत सांझ भोर। अंत नूं मसाण भूमिका विच अग दे अंगियारे विच झड़ झड़ पैंदे ने, परलोक च नरक अग्नि विच अंगियारे झड़ झड़ पैंदे ने। नानक जिन करतै कारण कीआ सो जाणै करतार। महाराज गुरु नानक देव जी फरमाउंदे जिस करते वाहिगुरू ने यह कारण हुंदा प्रपंच कीता, सोई अकाल पुरख सब जीवां दी गलबात नूं जाणदा। जिन्हें जिहड़ा कोई बनाया वो जाणदा सब दी, चाहे वह निके तो निका है, चाहे वड्डे तो वड्डा है, हरेक दी गल अंदरली जाणदे हन। पौड़ी बिन सतगुर किनै न पायो, बिन सतगुर किनै न पाया। सतगुरां तो बिना भाई पिछे भी किसी ने रब नहीं प्राप्त किया, हुण भी सतगुरां तो बिना किसी ने परमेश्वर नूं नहीं पाया, ना ही किसी ने पाउणा। नकली गुरुआं दे कोल जिन्ना मर्जी कोई जाई जावे, इस गल दा तां गुरमुखां नूं पता ना कि मरण तो बाद उन्हां दी हालत की होनी है। सतगुरां तो बिना ना हिंदुआं ने परमेश्वर नूं पाया, सतगुरां तो बिना ना मुसलमानां ने परमेश्वर नूं पाया। भाव के उन्हां नूं सत दी प्राप्ति कराउण वाला जे सही गुरु मिले तां है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ।
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਪਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਜਨ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੱਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਵਿਛਾਏ ਧੂੜੀ ਨਹਾਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਥਵਾ ਦਾਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਵਰਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਆ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਨ ਹੈ, ਕੁਕਰੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਾਮ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੂਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ? ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ।
ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ। ਅਥਵਾ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 12 ਮਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਘ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਘ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਘਟਾਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕੰਘੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਹੋਰ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਪਿੱਛੇ 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 ਹੋ ਕੇ ਐ ਸੁੰਗੜੋ ਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦਿਖਾੜਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾ ਲਓ ਉਨੀ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ 16 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਰੌਂ ਰੌਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਰੌਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੌਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, 2 ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲਣ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਥਵਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ। 2 ਮੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੰਕੋਚੀਏ ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜੇ 5 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਐਨ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 466 ਅੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ, ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ, ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਹੰਗਤਾ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਮੋਆ ਮਰਦੋ ਮਰਦਾ ਜਾਏ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਸ ਭਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰ ਮਮ ਅਧਿਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਹੰ ਮਮ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਸਾੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਕੂੜਿਆਰ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦਾ।
ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਹੰਗ ਖੱਤਰੀਓ ਹੰਗ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਊਠ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜਿਨਸਾਂ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਖੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਹੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੰਗਤਾ ਹੀ ਹੰਗਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਜੇ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਗਤਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਾਥੇ ਕਾਥੇ ਲੂਝੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੱਥ ਕੇ ਲੂਝੈ, ਭਾਵ ਝਗੜਦਾ ਸੜਦਾ। ਸੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮਹਾਵਾਕ ਰਿਤੇ ਗਿਆਨਾਤ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਅਨਿਆ ਪੰਥਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਆ ਨਿਆਏ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਿਆਏ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਭਾਵ ਪੰਥਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਛੇ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੰਗਤਾ ਨਿਵਰਤ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਤ। ਜਾਤ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਤਪਤੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਜਦੋਂ
ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੰਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਊਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਗਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਆ, ਹੰਗਤਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੀਵ ਹੰਗਤਾ ਕਰਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੋਗ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦਾਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਨਾ ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਈੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਈੜੀ ਫੇਰ ਲਾਤੀ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖੀ। ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਸੰਤੋਖ, ਸਤ, ਦਇਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਓਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। 467 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਖਰੇ ਨਿਮਾਣੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਨਿਵ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੀ ਦਾ ਰੰਜਾਣੇ। ਆਖ ਗਵਾਲਾ ਖੁਦੀ ਤਕੱਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਵਾਂਗ ਟਿਟਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ ਹੈ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਲੰਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪਹਾਰੀ, ਸਾਧ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ।
ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾੜਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀਆ ਕੁਟੰਗ ਗੁੱਝਾ ਥੀਆ ਨਾਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿ ਢਕਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਏ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਯਸ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਪੋਲੇ ਬੋਲਣੇ, ਤਟਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤਟਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮੇਘਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਾਈਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਸੂਖਮ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂ। 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਪਲਕ ਦੀਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਦੀਪ ਹੈ, ਕੁਸ਼ ਦੀਪ ਹੈ, ਕਰੌਂਚ ਦੀਪ, ਸ਼ਾਖ ਦੀਪ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ ਹੈ। ਸੋ 7 ਦੀਪ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ 400 ਕੋਹਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਭੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਹ। ਅੰਡਜ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਆਦਿਕ ਪੰਛੀ। ਜੇਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿਕ। ਫਿਰ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਛ ਪਹਾੜ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਹ। ਸੇਤਜ ਖਾਣੀ ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਫੰਗਸ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਆਦਿਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਖੱਟੀ ਸਭ ਜਗ ਖਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਟ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੌੜੋ ਫੇਰ ਤਾਹ। ਉਸੇ ਤੀਸੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਥੈ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀਅ, ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾਂ, ਤਿਨਾ ਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਚਿੰਤ ਪੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਾਰੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਦੇ ਸਵਸਤ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਸਵਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ।
ਤਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭਾ ਸਤਸੰਗ ਸਰੂਪ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਿਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਭੰਗ, ਅਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅਭੰਗ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣ ਹੈ ਭਾਵ ਖੋ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਗਤ ਵਛਰ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਗ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ ਨਿਸਫਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਨ ਮਿਨ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਸਕੈ ਨਾ ਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਨੇਕੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ। ਲੱਖਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਆ ਭਾਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਰਾਰਧ ਅਧਿਆਇ 57 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਬੇਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਰਜਤਨੀ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਨ ਹੈ। ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹ ਪਾਠ ਸੂਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਤਨ। ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਮੁਖਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗਰਾਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਏਕਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਓ ਬਸ, ਫਿਰ 0 10 0 ਲਾਈ 100 0 ਲਾਈ 1000। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨਿਸਫਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਤਾਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਹੈ। ਨੀਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਨਾ। ਪਰਵਾਨਾ ਕਈ ID ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ, ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਧਾਰਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ 'ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸੌਂ ਸੂੰ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਅਰਥ ਜੇ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਸਮਾਂ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੈ ਬਿੰਦਾਵੈ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਝਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਿਆ।